Welcome to Department of Collegiate and Technical Education. Myself Mahesh, lecturer, Government Polytechnic, Mundugod, Uttar Kannada district. Today's session we are discussing continuation part of the experiment number 10A of Construction Practice Lab, course outcome 3, 5th semester civil engineering. So experiment number 10. What is this? Prepare bar bending schedule and fabrication of reinforcement for a column with footing. Prepare a bar bending schedule and fabrication of a reinforcement for a column with footing. So last session we have discussed same experiment only for column part we discussed. Today we are discussing footing part and calculation and procedure of this experiment. Content of this experiment: aim, tools, code book used, theory, procedure, calculation, and MCQ. So aim, tools, and code book used. Aim: prepare bar bending schedule and fabrication of reinforcement for a column with the footing. Materials and equipment. ಯಾವುದೆಲ್ಲ materials ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. So ಇದು last class ನಾವು explanation ಮಾಡಿದಾನೆ. Again we are repeating the same slide. Bar bending table, bar bending lever, tape, crowbar, chisel, hammer, steel, binding wire, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋಡ್ SP34, IS456, IS2502. These are the codes we are referred for this experiment. Footing. So reinforced concrete columns are generally supported by the footing, which are located below the ground level and is referred to as foundation structure. ಏನಿದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. We can see here. You can see it is a footing. This is a footing. This is a footing. Here the rectangular portion is a footing. Above this, the structure we can call it as column. This is a column and it is a footing, width into length by width. And definition: reinforcement concrete column are generally supported. So this is the reinforced concrete column. This column is supported by a footing. It is a footing supported by a footing which is located. Where it is located? This footing is located below the ground level. Adre reinforcement concrete column ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಫೂಟಿಂಗ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? which are located below the ground. So it is ground. ಇದೇನಿದೆ ground excavation ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, so is ground excavation ಮಾಡೋ depth of excavation and referred to as foundation structure. This footing is a ಏನದು reinforcement concrete column are generally supported by the footing which are located below the ground level and is referred to as a foundation structure. So types of footing. There are different types of footing used in construction depending on the soil, types of soil, depending on the types of soil. So shallow foundation and deep foundation. In their shallow foundation, strip foundation, individual mat, and the deep foundation, pile foundation, casino foundation, and coffer dam. These are the different type of foundations. So reinforcement for footing main minimum cover shall be 50 mm. Footing minimum cover ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕವರ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಇದು 50 mm ಇರಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ IS 456 2000. ಆಸ್ ಪರ್ IS 456 2000. ಸೊ 50 mm ಕವರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ the cover may be 25, 15, 20 mm cover. They are providing 25 to 20 to 25 mm cover because ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಬೋವ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಬೋವ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀಬಾರ್ಸ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್
ಸೈಡ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋರೋಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಫೂಟಿಂಗ್ ಕವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 50 mm ಗಿವನ್. 50 mm ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 10 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹುಕ್ ಲೆಂತ್, hook length, IS code recommended minimum hook length is equal to 75 mm. hook length ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವುದು ನೀವು ಬಾರ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೋದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹುಕ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹುಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಲೆಂತ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದ್ಯಾವುದು ಹುಕ್, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಹುಕ್. ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ is always 75 mm or sometimes 9D, 10D, some books there 9D. D means diameter, or 10D or 75 mm. D is the diameter of the bar which are used in this particular reinforcement. As a reinforcement. Cover for concrete structure. Cover. What is the cover? It is the distance between the outer surface of the concrete to the inserted reinforcement. It is the distance between the outer surface of the concrete to the inserted reinforcement. So it is a cover. So we can see in the edge of the outer surface is concrete. The outer surface is the inserted reinforcement. As inserted reinforcement is a concept. So it is a cover, clear cover. In case of effective cover means outer surface in the cover steel reinforcement. Other center portion into effective cover, main center of the main rebar, main rebar. So clear cover for main reinforcement in footing noodle is the minimum 15, raft foundation 15, raft foundation bottom and side 75 mm, strap beam 50 mm, grid slab 20 mm. Similarly, different covers for different structures are given. Cover block. So a cover block essentially a spacer that is used to lift the rebar mesh of the ground so that the concrete may flow under the rebar. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ನೀವು ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಶೀಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಬಾಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಶಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ 20 mm ಕವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 mm ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕವರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎ ಸ್ಪೇಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ ರಿಬಾರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಬಾರ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಬಾರ್ mesh of the ground so that the concrete may flow under the rebar. So concrete ಏನು ನೀವು pour ಮಾಡ್ತೀರಾ, it will flow under the rebar, so easily it will flow. If it is not provided, then it will disturb the flow of concrete below the rebars. Binding wire. Binding wire is made up of mild steel used for purpose of shuttering, ties of rebar in slab, footing and beams and tying applications in the field of civil construction. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಬಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಜನರಲಿ 100 kg of steel required 0.9 kg to 1.3 kg of binding wire. 100 kg ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ಗೆ, it requires 0.9 to 1.3 kg of binding wire. 1.3 kg of binding wire. So typical cross details of column footing. So last class explain ಮಾಡಿದ್ದೆ. So problems solved. Footing details. Size of the footing 2.4. Size of the footing 2.4 into 2.4. 2.4 into 2.4 means the given footing is a square footing. It's a square footing. And reinforcement of footing 10 mm layer at 150 mm center to center.
at both way. At a both way. This is important. Both way ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ both way ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? In question they given the size of the footing is 2.4. That means into 2.4. That means it's a square footing. When it is a square footing, then we can then the giving they given the reinforcement details. They mentioned that it's a both way. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ but it is not always this same but depending on the design uh, they give the conditions like this ಇದೆರಡು ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ತರ ಹಾಕಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬೋತ್ ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ thickness of the footing so thickness of the footing ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಪರ್ಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ತಗೋತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ tapered footing thickness of the footing at free end so ಇದಿಷ್ಟು footing ಇರ್ತದೆ ಇದು below ಇದಿಷ್ಟು footing this is footing this is footing this is footing this side is 8 free end 150 mm this is depth is 150 mm and if the column face that means here this is the depth is 400 mm 400 mm at the free end at 150 mm and at the face of the column it's 400 mm depth below ground level so if it is ground level this is the ground level so below ground level the depth is 1 meter cover for bottom of the mat and side is 50 mm bottom of the mat ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಟಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು 50 mm ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು 50 mm ಕವರ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಕಾಲಮ್ size of the column 500 into 500 500 means this is 500 and here it is also 500 this is square column height of the column above ground level this is height ground level ground ಇದೆ ground level 3 meter longitudinal bar 8 numbers bar ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾರ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 numbers bars ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 8 numbers bar ಡಯಾ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಬಾರ್ದು 12 mm ಡಯಾಶ್ 12 mm ಇರುತ್ತೆ lateral ties ಅಂದ್ರೆ stirrups 2 legged 8 mm at 150 mm centered center ಅಂದ್ರೆ ಇದು stirrups ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇದರ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ 150 mm center to center ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 150 mm ಇರುತ್ತೆ 2 legged ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 8 mm ಡಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 40 mm ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 40 mm ಇದು 40 mm ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ here we can easily recognize here size of the column 500 into 500 here 500 into 500 height of the column 3 meter above ground level so ground level marked here above ground level 3 meter longitudinal bar 8 numbers in front we can see only 3 numbers lateral ties 2 legged 8 dia at 150 mm center to center clear curve 40 mm here clear curve 40 mm so now the footing size of the footing 2.4 into 2.4 we consider this is x-axis and y-axis here and one side we will name it as L and in the second next side it's called name it as B reinforcement 10 mm dia at 150 mm center to center at both way ಅಂದ್ರೆ reinforcement ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 10 mm dia ಇದೆ 150 mm center both way ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗೂ ಸೇಮ್ reinforcement ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ x axis ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ y axis ಗೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ thickness of footing at free end 150 mm and at bottom face 1400 really ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ so 150 mm and it is 400 mm and depth of below ground level 1 meter cover for bottom of this mat and side is 50 mm so ಇಲ್ಲಿ bottom of the mat ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕವರ್ 40 mm and side also sorry 50 mm side also 50 mm bottom also 50 mm so here you can see 50 mm
Procedure: first, draw the figure showing reinforcement and identify the types of bar such as rotational bars, ties, etc. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕಾಲಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then calculate the number of bar required and prepare the bar bending schedule. So drawing ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಸ್ ಪರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೈಜ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Mark L distance for longitudinal bar as calculated and bend the bars using bar bending table and lever. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್. ಸೊ ನವೇ ಡೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಟ್ ಬಾರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ for using bar bending table, making ring with the required hook. Tie the lateral ties. Lateral ties is stirrups ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Over a marking on the longitudinal bar for a given spacing with binding wire. Binding wire ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಟೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬಾರ್ ಲೊಂಗಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಇದರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಟ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇನ್ ಬಾರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಟೈ ದೆಮ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Cut the bar for a required length and diameter as per the schedule for foot. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫುಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದೇ ತರನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್, ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ ಪರ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಬಾರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ mark the position of column over a bed concrete and place the footing mesh over it. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಶ್, ಈ ಮೆಶ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಫೂಟಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಸಿಸಿ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಸಿಸಿ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಬಾರ್ ಓವರ್ ಎ ಮೆಶ್. ಮೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್, ಫೂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅದು. According to the marking by providing suitable cover and tie them firmly. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೂಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಎಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗಿವನ್ ದಟ್ rectangular square footing. Square means it is 2.4 into 2 point. X axis 2.4, Y axis 2.4 ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್, ಈ ಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೇನ್ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಾರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಾರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಕೋತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್, ಸಾರಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ 2 into clear cover divided by spacing of bar plus 1. It gives 2.4. total length ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2.4 minus 2 into clear cover 50 mm, that means 0.05 meter divided by spacing 0.15 plus 1. So 17 number. 17 number. So we get 17 numbers. So similarly ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ along the y axis. ಇದು ಎರಡು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೀಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಾರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹಿಂಗ್ ಬಂತು,
ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದೆ ಟೇಪರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 17 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 17 ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 17 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ಅದು 2.4. we know that the length, total length is 2.4. therefore L minus L, that means L minus 2 into ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡು 2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 into height of free end, 2 into height at free end. this free end ತಾನೆ, ಇದೇನದು ಫ್ರೀ end. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನನಗೆ ಈ ಹೈಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಹೈಟ್ ಫುಲ್ ಬೇಕು ಹೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಈ ಹೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನನಗೆ ಈ ಹೈ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟಿದೆ 150 ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ತಗೋತಾನೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 into height at free end ತಗೊಂಡೆ ಮೈನಸ್ 4 into ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್, 4 into ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಈ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದು ಕವರ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 ಟೋಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. minus 2 sides 90 degree bend deduction, 2 side 90 degree bend deduction. so again beginning ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ 2.4 ಕರೆಕ್ಟಾ, 2.4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೀಗ. ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು 2.4 ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 2 ಸೈಡ್ ಕವರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, 2 into ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಬೇಕಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತಾನೆ. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಇದು, 2 into height at free end. 2 height at free end is 150, that means 0.15 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡೆ. 2 into 0.15 ತಗೊಂಡೆ ಮೈನಸ್ ಟಾಪ್ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಬಾಟಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಈಗ ನಮಗೆ, ಹುಕ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 4 into ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್. 4 into ಯಾಕೆ 4 ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, 1 2 3 4 ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಂಗೆ 4 ಮೈನಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಮೈನಸ್ 2 in sides bend deduction, 90 degree bend deduction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್. ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ಯಾವುದು 135 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ಗೆ, ಫಾರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ 2d, 2 into d. For 135 degree bend it is 3d, 3 into d. So therefore here in our case ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 into d ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 2 into d. 2 sides 90 bend deduction, 2 into d ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 into d ಇದೆ, into 2 ಯಾಕೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. 2 ಮಾಡಿದೆ, 2 sides ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 2.4 minus bracket 2 into 0.05 bracket plus 2 into 0.15 bracket minus 4 into 0.05 into bracket minus 2 into 2 into 0.01 bracket close, total 2.36 meter or 2300 mm. Similarly in y axis same way, y axis ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, same length ಬರುತ್ತೆ, same calculation ಇರುತ್ತೆ, there is no change in the y axis. The calculation for column ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಾಲಮ್ reinforcement ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ, ಫೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಟರ್ನ್ ಬಾರ್ಸ್ 12 mm ಡಯಾ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. is equal to length of the column, length of the column plus length of the column below ground level, length of the column below ground level minus bottom of the cover plus 2 bottom cover plus LD at top plus 300. 16D and ಬೇಡ, ಇದು 300 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ LD at top is equal to 40D, 40D. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು.
Length of the column given this as 3 meter. So 3 meter ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. So length of the column below ground level ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಎಬೋ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಟಮ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. 50 60 ಏನಿದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಟಮ್ ಕವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬಾಟಮ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅದೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10 mm 10 mm ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು 50 mm ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಬಾಟಮ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.06 ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬಾಟಮ್ ಕವರ್ 0.01 ಪ್ಲಸ್ 0.01 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಾರ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಾರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಹೈಟ್ ಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಈ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾರ್ಸ್, ಈ ಬಾರ್ಸ್ ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ 300, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 300 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 300 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದೇನ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಪ್ಪ ಎಲ್ ಡಿ ಎಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ ಡಿ ಎಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 40 into d. d is the diameter of the bar. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 4.7 ಮೀಟರ್ ಆರ್ 4700 mm. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಸ್ 8 mm ಟೈಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ is equal to length of the longitudinal bar minus LD plus 300. longitudinal bar length ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4.7 ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ತಗೊಂಡೆ. ಮೈನಸ್ LD ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂಡೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 300 ಅದೇ ಅದು ಇದು ಬೆಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 300 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 1 it is 28 numbers. So calculation of length of length of the ties. There are two types ಬೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇದು 135 ಹುಕ್, 135 ಹುಕ್, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹುಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 190 ಡಿಗ್ರಿ ಹುಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ there is from IS 2502 1963 given that for 135 degree hook A into A plus C plus 24D, and for 90 degree bend it is 2 into A plus C plus 20D, where A and E is the height, depth and width of the reinforcement, plus 24D where D is the diameter of the stirrups. Here in our calculation ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಪ್ತ್ 500 ಇದೆ, ವಿಡ್ತ್ 500, ಬೋತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಮ್. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬಾರ್ಸ್ 12 mm ಡಯಾ, ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ 8 mm ಡಯಾ, 40 mm ಕವರ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, A is equal to D minus 2 ಕವರ್ minus 2 into dia of ties is equal to 0.5 minus 2 into 0.04 minus 2 into 0.08 gives 0.26 meter. Similarly, we can calculate the length width B is equal to D minus 2 into cover minus 2 into dia of the ties is equal to 0.26 meter. Finally, we will get 0.712 meter or 0.712 meter or 712 mm. 712 mm. There is something next calculation. ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಫೂಟಿಂಗ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಾಟಮ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಬಾರ್ಸ್, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 17 ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ 17 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 28 ಬಂತು. ಡಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು? ಬಾಟಮ್ ಬಾರ್ದು 10, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫುಟ್ ಇದೆ, 10 10 ಇದೆ. ಲಾಂಜಿಟಲ್ ಬಾರ್ಸ್ 12 mm, lateral ties 8 mm. ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.36, 2.36, 4.7 and 0.712 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 10 mm. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಆಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40.12. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು number of bars, you will get total length of that bar. Similarly, after getting that, we have to add this total number. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಡಯಾಸ್ ಬಾರ್ ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು 8 mm ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಬೇಕು, 9 ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 7.75 ಕೆಜಿ ಬೇಕು 8 mm. 10 mm 50 ಕೆಜಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಕೆಜಿ ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ 12 mm 33 ಕೆಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಡ್ 10% ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ 10% ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 99.67 kg. Formula to calculate weight of the steel per meter is equal to d square by 162, where d is in mm, or pi d square by 4 into density of steel 7850, where d in meter, d in meter. So MCQ ನೋಡಿ, MCQ. Minimum clear cover for RCC column shall be minimum clear cover RCC column should be greater of 40 mm or dia, smaller of 40 mm or dia, smaller of 25 mm or dia, greater of 25 mm or dia. It is greater of 25 mm or dia. What does RCC means in construction? ಅಂದ್ರೆ RCC ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ reinforced concrete cement, reinforced concrete cement concrete, reinforced combined cement, reinforced constituent cement. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ, reinforced cement concrete, reinforced cement concrete. Which of the following steel used in the RCC work? ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ನಾವು RCC ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಬಟ್ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. An RCC column is treated as long if its strengthness ratio greater than 50, 45, 35 and 40. ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 50. That is answer A. Long column fails by buckling, bending, crushing, torsion. Long column fails by buckling and crushing ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್: ರೆಫರೆನ್ಸ್ building construction Bindra and Arora, practical building construction Mantri, civil engineering drawing M Chakravarti, code SP34 IS 456 IS 2502. Next, online courses. These are our team members. Thank you all. All the best.